Let's worship the Lord. ಎಲ್ಲ ಕರಗಳು ಯಾರು ಮೌನವಾಗಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை காலையிலும் காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே எல்லாரும் சந்தோஷமாக தூயாவியே உமக்கு ஆராதனை துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை தூயாவியே உமக்கு ஆராதனை துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை வானபிதாவே உமக்கு ஆராதனை வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை வானபிதாவே உமக்கு ஆராதனை வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை 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 கரங்களை தட்டி துதி ஆராதனை முழு ஆராதனை இதயத்தோடு முழு சிந்தனையோடு ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை ஜீவ பலியே உமக்கு ஆராதனை ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை Yes, Lord. ஜீவ பலியே உமக்கு ஆராதனை ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை ஜீவ பலியே உமக்கு ஆராதனை ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை மேக ஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை மெசியாவே உமக்கு ஆராதனை எல்லாரும் கரங்களை தட்டி மேக ஸ்தம்பமே ஓ உமக்கு தேவனை ஆராதனை ஆராதனை செய்யுங்க. Come on, மெசியாவே let's உமக்கு worship the living God. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை எல்லாரும் ஆராதனை ஆராதனை Come on, எல்லாரும் சொல்லுங்க துதி இயேசுவே, ஆராதனை உம்மை ஆராதிக்கிறேன். ஆராதனை 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 எல்லா முழு துதி இதயத்தோடு ஆராதனை சொல்லுங்க ஆராதனை இயேசுவே உம்மை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறேன் ஆராதனை அப்பா உம்மை ஆராதனை ஆராதிக்கிறேன் துதி ஆராதனை தேவனே உம்மை ஆராதிக்கிறேன் இயேசுவே உம்மை ஆராதிக்கிறேன் மகிமையான தேவனே உம்மை ஆராதிக்கிறேன் வல்லமையான தேவனே உம்மை ஆராதிக்கிறேன் விடுதலையின் நாயகனே உம்மை ஆராதிக்கிறேன் எங்களுடைய ரட்சகரே உம்மை ஆராதிக்கிறேன் எங்களுடைய மீட்பரே உம்மை ஆராதிக்கிறேன் ஓ எங்களுடைய நாயகனே உம்மை ஆராதிக்கிறேன் Jesus, we worship you, 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 Lord. துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை அப்பா பிதாவே உமக்கு ஆராதனை அனுகூலமானவரே ஆராதனை அப்பா பிதாவே உமக்கு ஆராதனை அனுகூலமானவரே ஆராதனை கண்மலையே உமக்கு ஆராதனை காண்பவரே உமக்கு ஆராதனை கண்மலையே உமக்கு ஆராதனை காண்பவரே உமக்கு ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை Jesus, Jesus. ஆராதனை ஆராதனை எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கொண்டு ஓ கைகளை தட்டிக்கொண்டு அந்த பரலோக அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்க எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கொண்டு கரங்களை தட்டி தேவன உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆராதனை செய்து அந்த பரலோக அனுபவம் ஒவ்வொருத்தரும் மேலும் வருவதாக ஆவியானவர்
இன்றைக்கு வல்லமையாக உங்கள் மேல் அசைவாடுவாராக. பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு இந்த சபையில வல்லமையாக இறங்குவாராக. விடுதலை ஆவியானவர், விடுதலை கொடுக்கிற ஆவியானவர், விடுதலை கொடுக்கிற ஆவியானவர், வியாதிகளை சுகமாக்குகிற ஆவியானவர், ஓ சுகத்தை உண்டாக்குகிற பரிசுத்த ஆவியானவர், நுகங்களை ஒடுக்கிறதான பரிசுத்த ஆவியானவர், நுகங்களை ஒடுக்கிற அபிஷேகம் இன்றைக்கு சபையில வல்லமையாக இறங்குவதாக. I speak, everybody shall be healed. I speak healing upon everybody. I speak deliverance upon everybody. I speak anointing upon everybody. I speak fire to come down and touch everybody. எல்லாரையும் அக்கினியால தொடும்படிக்கு நான் ஜெபிக்கிறேன். எல்லார கரங்களை தட்டி அக்கினியின் அபிஷேகம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லுங்க. அக்கினியின் அபிஷேகம் எனக்கு வேணும். அக்கினி அபிஷேகம் என்னை நிரப்பட்டும். அக்கினியின் அபிஷேகம் என்னை நிரப்பட்டும் சொல்லுங்க. அபிஷேகத்தினால என்னை தொடுங்க. அபிஷேகத்தினால என்னை தொடுங்க. அபிஷேகத்தினால என்னை நிரப்புங்க. எல்லார கரங்களை தட்டி ஓ ராபா ஷேகே பாரபா பாபா ஹalleluya ஹalleluya எல்லாம் துதிக்க ஆரம்பிங்க. ஓ ரேமா லாரதா ரேகா பாபா ஹalleluya ஓ ராபா லாரா ஷேகே பாரபா பாபா தோரி அந்தலா பாபா ஹalleluya தோ ரேகே பாலா பாபா. தாகத்தோடு தாகத்தோடு ஆவியானவர் உங்களை நிரப்பட்டும். ஆவியானவர் உங்களை நிரப்பட்டும். இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு அனுபவம், இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு அனுபவம் ஆவியானவர் உங்களுக்கு இன்றைக்கு கொடுப்பாராக. கரங்களை தட்டி பெற்றுக் கொள்ளுங்க. Receive your anointing, receive your deliverance, receive your blessing, receive your blessing, receive your blessing today, 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 now, now, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Remo Sheke Daraba. எல்லா இச்சையின் ஆவிகள் விட்டு ஓடுவதாக. Rema Kashedereke. All the spirits of snake shall leave right now. Oh, Rema Kashandaraba. Hallelujah. அசுத்தாவின் கிரியைகள், அசுத்தாவின் கிரியைகள் விட்டு ஓடுவதாக. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. கரங்களை தட்டி, கரங்களை தட்டி, ஆமென். கரங்களை தட்டி. ஓ, இதுவரைக்கும் வஞ்சிக்கிற ஆவி இனிமேல் உன்னை ವಂಚಿಕಾಮಲ್ ಇರಕತ್ತು. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ವಂಚಿಸಿದಂತ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸದಿರಲಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಉನ್னை ವಂಚಿತ ಆವಿಗಳು, ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತ ಆತ್ಮಗಳು ಇನಿಮೇಲ್ ಉನ್னை ವಂಚಿಕಾಮ ಇರಕತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸದೇ ಇರಲಿ. I see the spirit of serpent. ಆ ಒಂದು ಸರ್ಪದ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I see the spirit of serpent. ಆ ಸರ್ಪದ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. And the serpent is deceiving you every time, my brother. ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. Every time the serpent is deceiving you, my brother. ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸರ್ಪವು ನಿನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. Every time this serpent is deceiving you, my sister. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸರ್ಪವು ನಿನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. I tell you today, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, this spirit will leave you right now in Jesus name. ಆ ಆತ್ಮವು ಈಗಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Receive it. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. If this is word for you, say amen in the name of Jesus. ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಆಮೆನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳು. I see some people are getting deceived by the spirits. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮದಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. You are getting deceived. ನೀನು ವಂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? You are getting deceived by the Satan. ಆ ಸೈತಾನನಿಂದ ನೀನು ವಂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? But today, ಆದರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ you will not be defeated. ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. You will get victory in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ? Hallelujah. Hallelujah. ನೀ ಜಯಿಪ. ನೀನು ಜಯಿಸುತ್ತೀಯಾ?
நீ ஜெயிப்ப. ನೀನು ಜಯಿಸುತ್ತೀಯ. எல்லா பாவத்திலிருந்து நீ ஜெயிப்ப. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ನೀನು ಜಯಿಸುತ್ತೀಯ. எல்லா கட்டிலிருந்து நீ வெளியே வருவ. ಎಲ್ಲ ಗಂಟುಗಳಿಂದಲೂ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೀಯ. எல்லா அடிமைத்தனத்திலிருந்து உடைத்துக்கொண்டு நீ வெளியே வருவ. ಎಲ್ಲ ದಾಸತ್ವವನ್ನು ಒಡೆದು ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೀಯ. ஏனென்றால் இயேசுவின் ரத்தம் அது ஜெயத்துக்குரியதாய் இருக்கிறது. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವಾದು ಜಯದಲ್ಲಿದೆ. Brother, you are not defeated. ಸಹೋದರ, ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. From today, ಈ ದಿನದಿಂದ you are victorious. ನೀನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀಯ. My sister, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ, you will not be defeated. ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. You will rise up victoriously. ನೀನು ಒಂದು ಜಯವಾದಂತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. You will not be deceived by Satan anymore. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಸೈತಾನನಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Your weakness shall become strong by the power of the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. I see many people struggling to overcome. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I see many people are struggling to overcome. ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಂದ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Don't try by your strength. ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡ. Don't try by your strength. ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡ. Do it by the help of the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡು. You will win your battle. ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀನು ಜಯಿಸುತ್ತೀಯ. You are trying in flesh. ನೀನು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, you will lose. ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ. You are trying in flesh. ನೀನು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, you will lose. ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ. But today, ಆದರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ you are going to win by the Spirit. ನೀನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. You are going to win by the Holy Spirit. ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀನು ಜಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. Hallelujah. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಹಸ್ತಗಳನ್ನು God is ತಟ್ಟಿ. talking to you. Clap your hands and give him the glory. ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. தட்டி சொல்லுங்க, நான் ஜெயசாலியாய் இருக்கிறேன். ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. நான் எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ளுவேன். ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೇನೆ. எல்லா வஞ்சனையிலிருந்து நான் மேற்கொள்ளுவேன். ಎಲ್ಲ ವಂಚನೆಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಜಯಿಸುತ್ತೇನೆ. பிசாசின் வஞ்சனையிலிருந்து நான் மேற்கொள்ளுவேன். ಸೈತಾನನ ವಂಚನೆಯಿಂದ ನಾನು ಜಯಿಸುತ್ತೇನೆ. எனக்கு அவர் பலனாய் இருக்கிறார். ನನಗೆ ಆತನು ಬಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 God, ದೇವರೇ, God is so good, my brother. ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ದೇವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು. God is so good, my sister. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ದೇವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು. Don't fight your battle alone. ನೀನು ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿಯೇ ನೀನು ಅದನ್ನು ಹೋರಾಡಬೇಡ. Don't fight your battle alone. ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀನು ಒಬ್ಬನಾಗಿಯೇ ಹೋರಾಡಬೇಡ. Don't go your burden alone. ನಿನ್ನ ಭಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬನಾಗಿಯೇ ಹೋರಾಡಬೇಡ. You have God. ನಿನಗೆ ದೇವರೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. You have a living God. ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರು ನಿನಗಿದ್ದಾನೆ. You have a loving God. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ದೇವರೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. He doesn't want you to be broken. He doesn't want you to cry. He doesn't want you to be alone. He doesn't want you to lose your battle. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಳುವುದಕ್ಕೋ, ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಕ್ಕೋ, ಆತನು ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋ ಆತನು ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. He doesn't want you to lose. ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. He doesn't want to lose your battle. ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. He doesn't want to lose in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. He wanted you to win. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. Jesus said, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದನು, I came victoriously on the cross. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಬಂದೆನು. You also start from the victory. ನೀನು ಆ ಜಯದಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು. You don't start from the beginning. ನೀನು ಆರಂಭದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡ. You start from the cross. ನೀನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು. Because cross is the sign of victory. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯು ಆ ಜಯಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. Cross is the victory for all your problems. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಿಲುಬೆಯು ಅದು ಜಯವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ.
Because Jesus said, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದನು, I gave everything that is mine to you on the cross. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. I gave everything, my brother. ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ಆತನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. I gave everything, my sister. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ, ಆತನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He gave us everything. ಆತನಿಗಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He took all of our infirmities, sickness, defeat, shame, everything he took on the cross. ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳು, ನಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಲಜ್ಜೆಗಳು, ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அவர் எல்லாவற்றையும் அவருடைய சிலுவையிலே ஏற்றுக்கொண்டார். ಆತನು ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು, ರೋಗಗಳನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. உன்னுடைய தோல்வியை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. அவருடைய ஜெயத்தை அவர் உனக்கு கொடுத்து விட்டார். ಆತನ ಜಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இனி பிசாசுகிட்ட நீ தோக்க மாட்ட. ಸೈತಾನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. அந்த வஞ்சனையின் ஆவிகிட்ட நீ தோக்க மாட்ட. ಆ ವಂಚನೆಯ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. மறுபடியும் பாவத்துல நீ விழ மாட்ட. ಪುನಃ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. மறுபடியும் தவறான உறவுல நீ விழ மாட்ட. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೀನು ತಪ್ಪಾದ ನಂಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. மறுபடியும் தவறான நண்பர்களோட சேர மாட்ட. ಪುನಃ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಸ್ನೇಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. மறுபடியும் தப்பான அடிமைத்தனத்துல விழ மாட்ட. ಪುನಃ ತಪ್ಪಾದ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. இதை நான் உனக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் உன்மேல் பேசுகிறேன். ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. I am speaking upon everybody as a prophetic. ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀ ತೋಕ ಮಾಟ. ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀ ಜಯಿಪ. ನೀನು ಜಯಿಸುತ್ತೀಯ. ನೀನು ಜಯಿಸುತ್ತೀಯ. Because ಯಾಕೆಂದರೆ on the cross ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ Jesus ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು came out victoriously. ಆತನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ನೀயும் ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ வெளியே வருவா. ನೀನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God is talking to some people specifically. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವರು ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Your battle is over. ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧವು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನೀ ಹೋರಾಡ ವೇಂಡಿಯದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಹೋರಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. God is telling somebody your battle is over. ದೇವರು ಯಾರಿಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಉನ್ನುடைய போராட்டம் முடிந்தது. ನಿನ್ನ ಹೋರಾಟವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನಿ ಕರ್ತರು ಉನಕ್ಕೆ வெற்றியை கொடுப்பார். ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. 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 ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. 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 Somebody prayed, how long is this battle? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ? Somebody prayed, how long is my ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀರಾ, ದೇವರೇ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನನಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ? God says, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, today is the end. ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ, ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆಯ ದಿನ. Today is the end. ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ 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 I ದಿನ. will give you victory over this battle. ಆ ಯುದ್ಧದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Thank you, Father. ವಂದನೆಗಳು ತಂದೆಯೇ. Bless everybody. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. In Jesus' name I pray. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. நம்ம பந்தில பங்கு கொள்ள போகிறோம். ನಾವು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುன்பதாக ಸುರುಕமான ವಾರ್ತೆயை கொடுத்துவிட்டு பிறகு நம்ம பந்தில பங்கு கொள்ளலாம். ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. திருப்பிக்கொள்ளுங்கள். ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹಬಾಕೂಕ್ எழுதின புத்தகம் ಹಬಾಕೂಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 2வது அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2வது ವಚನத்தை ವಾಸಿ. 2ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಲು ಕೇಳೋಣ. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.
ನಿನಗಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬರೆ, ಓದುವವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಓದುವಂತೆ ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತು. ಅದು ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರತಕ್ಕದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ತ್ವರೆ ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೋಸ ಮಾಡದು, ತಡವಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರು, ಅದು ಬಂದೇ ಬರುವುದು, ತಾಮಸವಾಗದು. ಇಗೋ, ಆ ದುಷ್ಟನ ಅಂತರಾತ್ಮವು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಯಥಾರ್ಥವಲ್ಲ. ನೀತಿವಂತನೋ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು. ಅದಲ್ಲದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ಮೋಸಕರವಾದ ಕಾರಣ ದುಷ್ಟನು ಮದವೇರಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲನು, ಪಾತಾಳದ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಾಶೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ. 2 and 3 brother. தமிழ்ல வாசிங்க. அப்பொழுது கர்த்தர் அபகுக்குக்கு பிரேத்திரமாக, நீ தரிசனத்தை எழுதி அதை கடந்தோடுகிறவன் வாசிக்கும்படி பலகைகளிலே தீர்க்கமாக வரை. குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. முடிவிலே அது விளங்கும். அது பொய் சொல்லாது. அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு. அது நிச்சயமாய் வரும். அது தாமதிப்பதில்லை. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Vision. Write down the vision and make it plain on the tablets. ನೀನು ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬರೆ, ಅದು ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತು. வசனம் சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, என் ஜனங்கள் ನನ್ನ ಜನರು தரிசனம் இல்லாமல் ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ சங்காரம் அடைகிறார்கள். ಸಂಹಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. My people are perishing without a vision. ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜನರು ಸಂಹಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. See, vision is a God given mental image of a desired future that fuels motivation and provides direction and cultivates discipline in our work. அன்பர்கள், தரிசனம் என்பது கர்த்தர் நம்மளை வைத்து என்ன செய்ய போகிறார் என்று பார்ப்பது. ದರ್ಶನವೆಂಬುದು ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು. Having a vision from God is very 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 important in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವು ಬಹಳ 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 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯುಳ್ಳದ್ದು. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ದರ್ಶನ, ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ದರ್ಶನವು It's a general vision for everybody. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ದರ್ಶನ. Hallelujah. Hallelujah. And there is a specific vision for each individual. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ದರ್ಶನ. எரேமியாவை பார்த்து சொல்லுகிறாரு, எனக்கு உன்மேல் ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. ಯೆರೆಮೀಯನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಟು. உன்னை கீழாக்காமல் மேலாக்கவும். ನಿನ್ನನ್ನು ಆತನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡದೆ ಮೇಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವನು. I want to bless you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. God has got a general vision for all his children. ದೇವರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Do you have that vision and do you see that vision? ನೀನು ನಿನಗೆ ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವಿದೆಯಾ? ನೀನು ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? கர்த்தருக்கு எல்லார் மேலயும் ஒரு தரிசனம் உண்டு. ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಉಂಟು. அந்த தரிசனத்தை நாம் எப்படி கண்டுபிடிப்பது? ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು? How to find out the vision for me that God has kept? ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು? By reading his word. ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದರ ಮುಖಾಂತರವೇ. தேவனுடைய வார்த்தையை நான் படிக்கும் பொழுது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಓದುವಾಗ அவர் எனக்கு என்ன தரிசனத்தை வைத்திருக்கிறார் என்று என்னால புரிந்து கொள்ள முடியுது. ಆತನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Let me explain you the general vision. ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತದ್ದು. Hallelujah. Hallelujah. ஜெனரல் விஷன் போது சாதாரணமான தரிசனம் என்பது போது கம்மின்னு நினைக்காதீங்க. ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ದರ್ಶನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. It's a general vision. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನ. Yet it's a powerful vision. ಆದರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ದರ್ಶನ. Amen. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿಡ್ನಿ இருக்குதுன்றದಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ನಾರ್ಮಲಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದಾ?
எல்லாருக்கும் ஹார்ட் இருக்குதுனால ஹார்ட் நார்மலா? ಹೃದಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೃದಯವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದ? Even though everybody has got a heart, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯವೆಂಬುದು ಇದ್ದರೂ ಸಹ the heart is very important. ಆದರೆ ಹೃದಯವೆಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯುಳ್ಳದ್ದು. அதை போல ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ God has got vision for everybody, ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. but that vision is very powerful. ಆದರೆ ಆ ದರ್ಶನವು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು. புரியுதா உங்களுக்கு? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ God ನಿಮಗೆ? has got a powerful vision for all of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Pastor, how do I find out what is God's vision for me? ಬೋಧಕರೇ, ನನಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನವೇನೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು? By reading his word. ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಮುಖಾಂತರವೇ. இந்த வேதத்தை படிக்கும் பொழுது ಈ ವೇದವನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ தேவன் எனக்கு வைத்திருக்கிற தரிசனம் என்ன என்று என்னால புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ದೇವರು ನನಗೆ ಏನು ದರ್ಶನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. சில ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. God's vision for me is, ದೇವರ ದರ್ಶನವು ನನಗೆ, ஆண்டவருடைய தரிசனம் எனக்கு வைத்திருப்பது, ದೇವರು ನನಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದು நான் சுகமாக வாழ வேண்டும் என்பது. ನಾನು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ. God's vision for me is to be head, not tail. ದೇವರ ದರ್ಶನವು ನನಗೆ ನಾನು ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಬಾಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. God's vision for me is to give, not to receive. ದೇವರ ದರ್ಶನವು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದೇ ಹೊರತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. God's vision for me is not sickness, healing. ದೇವರ ದರ್ಶನವು ನನಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Amen. Amen. God's vision for me is to nicely dress, not the poverty. ದೇವರು ನನಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ದರ್ಶನವು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸುವುದೇ ಹೊರತು ದರಿದ್ರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. God's vision for me is to be joyful, not to cry. ದೇವರ ದರ್ಶನವು ನನಗೆ ಹರ್ಷದಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಅಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. God's vision for me is to achieve the great things, not to be failure. ದೇವರ ದರ್ಶನವು ನನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರತು ನಾನು ಸೋಲುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. This is the general vision for all of God's children. ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த தரிசனம் இல்லாததுனால தான் வசனம் சொல்கிறது என் ஜனங்கள் மடிந்து போறாங்க. ಈ ದರ್ಶನವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವೇದದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಜನರು ಮಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Amen. ಆಮೆನ್. இந்த தரிசனம் உங்களுக்கு இருக்கா? ಈ ದರ್ಶನವು ನಿಮಗಿದೆಯಾ? Amen. ಆಮೆನ್. ಸಿಸ್ಟರ್, உங்களுடைய தரிசனம் என்ன? ಸಹೋದರಿ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವೇನು? பிரதர், உங்க தரிசனம் என்ன? ಸಹೋದರನೇ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವೇನು? இப்ப யாரையாவது உங்களை நான் வந்து கேட்டுட்டேன்னா ஒரு பேப்பர் கொடுத்து ரைட் டவுன் யுவர் விஷன், உங்களுடைய தரிசனம் என்னன்னு கேட்டாக்கா உங்களால எழுத முடியுமா? ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? Do you have a vision? ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವಿದೆಯಾ? See, animals don't have vision. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ஆடு மாடுகளுக்கு தரிசனம் கிடையாது. ದನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ. இரவானா தூங்குது, பகலானா ஏந்திரிக்குது. ರಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಮಲಗುತ್ತದೆ, ಹಗಲಾದರೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತದೆ. Animals don't have vision. I don't know. I'm not a veterinary doctor, but I believe they don't have a vision. ನಾನು ದನಗಳ ವೈದ್ಯನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. அதுங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. சாப்பிட தெரியும், ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, தூங்க தெரியும், ನಿದ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, எந்திரிக்க தெரியும், ಎದ್ದೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, மறுபடியும் அது பால் கொடுக்க தெரியும். ನಂತರ ಅದು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಕழுದ ಪಾಲು ಕೊಡುಕೋ, ಮಾಟು ಪಾಲು ಕೊಡುಕೋ. ಕತ್ತೆಯಾದರೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಹಸುವಾದರೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. That's all. ಅಷ್ಟೇ. அதுங்களுக்கு இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு பிறகு நீ எப்படி இருக்கணும், நீ போய் எதனா மாட கேட்டா அதுக்கு ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹೋಗಿ ನೀನು ದನದ ಹತ್ತಿರ ನೀನು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ஒரு குதிரைகிட்ட போயிட்டு இன்னும் 3 வருஷத்துல நீ என்னவா இருக்கணும்னு கேட்டா அதுக்கு தெரியாது. ಕುದುರೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா நாம ಆದರೆ ನಮಗೆ we are not animals. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ, We are created in the image of God. ದೇವರ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಾವು. கர்த்தர் நம்மளை உருவாக்கும் போது ஒரு தரிசனத்தோட உருவாக்கினார். ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಒಂದು ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಿದನು. And we need to fulfill that vision. ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ஒரு தகப்பனாக ஒரு தாயாக ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿಯೋ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿಯೋ பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் என் அப்பா அம்மாவுக்கு எனக்கு என்ன வேணும் என்ன ஆசைப்படுறாங்கன்னு தெரியும். ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕೆಂಬುದಂತ ಆಸೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Amen. ಆಮೆನ್. ನಾನು ಪೇಂಟ್ வேலை செய்யும் போது ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಇಟ್ಸ್ a terrible thing. ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಅದು ಪೇಂಟ್ வேலை செய்யும் போது ಪೇಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ அப்ப அம்மா கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, ಆಗ ತಾಯಿಯವರು ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, சம்பளம் கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ஆனா நீ ஆபீஸ்க்கு போறதுதான் எனக்கு ஆசை. ಆದರೆ ನೀನು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ನಾನು எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன்றது அவங்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ, நான் எப்படி போய் சம்பாதிக்கிறேன்றது அவங்களுக்கு முக்கியம். ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. காலையில எஞ்சி ஒரு ஹவாய் சப்பலை போட்டுக்கிட்டு சாப்பாடு போய் சாப்பாடு எடுத்துட்டு போக மாட்டேன், அண்ணா வாங்கி கொடுப்பாரு. ஒரு துணியை போட்டு அங்க ஒரு 10 பேர் நிற்போம், 10 பேரும் அப்படியே மாடு மாதிரி பஸ்ல ஏறுவோம், அப்படியே ஏறி போய் செஞ்சுட்டதுனால ஜாலியா தான் இருந்துச்சு எனக்கு. ஆனா அம்மாவுக்கு அது எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா? நோவா இருந்துச்சு. என் பிள்ளை எப்படி போயிடுக்கிறான் பாரு. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ತಗಲಾಕಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಒಂದು 10 ಜನರು ದನಗಳ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದು ನನಗೇನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅದು ನೋವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ அவங்களுடைய தரிசனம், ಆಕೆಯ ದರ್ಶನವು ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೋಗುವುದು ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ வேலையில கட்டணும், ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. என்ன செய்யறோம்ன்றது முக்கியம் இல்ல, எங்க எப்படி செய்யறோம்ன்றது. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದು. as a parents, ಹೆತ್ತವರಾದಂತ ನಾವು பிறக்கும்போது ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ அவங்களுக்கு ஒரு தரிசனம், ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ. இது ಆண்டவர் போட்டாரா, ಇದು ದೇವರು ಹಾಕಿದರಾ, ಇಲ್ಲ ಜೆಬಿಚಿ ವಾங்குனீங்களா, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಾ, ಉಪವಾಸம் ಪಟ್ಟು ವಾங்குனீங்களா, ಉಪವಾಸದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಾ? இல்ல இல்ல ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. அப்படியே ஒரு தரிசனம் உங்களுக்கு வந்துச்சு தானே, ಹಾಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನವು ನಿಮಗೆ ಬಂತಲ್ಲವೇ? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அதுதான் ಜನರಲ್ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್. ಅದೇ ದೇವರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ஒரு புள்ள பிறக்கும்போது, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ, இந்த குழந்தை ಈ ಮಗು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ எடுக்கணும் எதிர்பார்த்தீங்களா? ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡಿದೆವಾ? என்ன எதிர்பார்த்தீங்க? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ வாங்கணும் ಅಂತ ಎದುರ್பார்த்திருப்பீங்க. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡಿದೆವು. am I right? ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನಾ? ಎಲ್ಲ குழந்தையும் பெருகும்போது நம்ம தாய்க்கு பெற்றவங்களுக்கு அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னா என் குழந்தை இப்படி இருக்கணும். ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ. நல்ல பிள்ளைங்கன்னா ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮವುடைய ದರ್ಶನத்தை நிறைவேற்றுவாங்க, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ஆவிக்குரியமாக என் தகப்பன் ஒரு தரிசனத்தை எனக்கு வச்சிருக்கிறார். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕನಾದಂತ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அந்த தரிசனத்தின் போல நம்ம வாழ கத்துக்கணும். ಆ ದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಲು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ರಾಜಾவை போல வாழ்வதற்கு தரிசனத்தை வைத்துக்கோ. ನೀನು ರಾಜನ ಹಾಗೆ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೋ. நீ
செழிப்பாக வாழ்வதற்கு தரிசனத்தை வைத்துக்கோ. ನೀನು ಹರ್ಷದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನಿಟ್ಟುಕೋ. சுகமாக வாழ்வதற்கு தரிசனத்தை வைத்துக்கோ. ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನವನ್ನಿಟ್ಟುಕೋ. உன்னதமான ஸ்தானத்தில் அமர்வதற்கு தரிசனத்தை வைத்துக்கோ. ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನವನ್ನಿಟ್ಟುಕೋ. எவ்வளவு பேருக்கு இங்க தரிசனம் இருக்கு? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವಿದೆ? How many of you have a vision? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವಿದೆ? Amen. ಆಮೆನ್. Why we are perishing? Because we don't have a vision. ಯಾಕೆ ನಾವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ದರ್ಶನವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. உங்களுக்கு ஒரு தரிசனம் இருக்கணும். ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನವಿರಬೇಕು. வேதத்தை படிக்கும்போது ವೇದವನ್ನು ಓದುವಾಗ ஆண்டவர் என்னை எப்படி படிச்சார்னா, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು? ராஜாவுக்கு ஒரு மகனாக இருக்கும்படி படைச்சார். ರಾಜನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿರುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. விடுதலையோட என்ன படைச்சார். ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. பிசாசு வருவது ಸೈತಾನನು ಬರುವುದು அழிக்கவும் ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ கொல்லவும் ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ திருடவும். ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆனா என் ஆண்டவர் என்ன நினைச்சார்னா, ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಏನು ಬಯಸಿದನು? நான் சுதந்திரமாக, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿಯೂ நான் வாழணும். ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ஆமென். ಆಮೆನ್. Don't give up. ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ. ஏதோ ஒன்னு வாழ்ந்து செத்துருவோன்னு நினைக்காதீங்க. ಏನೋ ಒಂದು ಜೀವನ ಜೀವಿಸಿ ಸತ್ತು ಬಿಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. God has given his spirit to us. ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இந்த தரிசனம் நமக்கு இல்லாததுனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா சோம்பல் வருகிறது. ಈ ದರ್ಶನವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೋಮಾರಿತನವು ಬರುತ್ತದೆ. Vision motivates you to work. ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತದೆ. Vision is the fuel for action. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. Vision helps you to live purposefully. ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Vision helps you to take effort. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದರ್ಶನವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Vision helps you to survive. ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. இன்னைக்கு காலையில ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ உங்களை எழுப்பினது என்ன? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಏನು? சொல்லுங்க. ஒவ்வொரு நாளும் காலையில உங்களை எழுப்புறது எது? ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ಯಾವುದು? வேலையா? ವಿಷನ್. வாட்? ಏನು? உங்களை எழுப்புறது என்ன? வேலையா? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದೇನು? ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇ? உங்களை எழுப்புறது என்ன? எது உங்களை காலையில எழுப்புது? ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ? ஆமென். ಆಮೆನ್. தரிசனம் இல்லாதவர்களுக்கு எழும்புவதற்கே விருப்பம் கிடையாது. ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. இப்படி ஒரு நாலு திருப்பு, இப்படி ஒரு நாலு திருப்பு, ஜன்னலை திறந்து பார்க்கலாம் சூரியன் வந்திருக்குதா இல்லையா, ஏந்திரிக்கலாமா வேணாம், ஏன்னா ஏன் ஏந்திரிக்கணும்ன்றதுக்கே தெரியல. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 4 ತಿರುಗು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 4 ತಿರುಗು, ಸೂರ್ಯನು ಬಂದಿದ್ದಾನಾ ಇಲ್ಲವಾ ನೋಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೀರೋ ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವೇ ಇಲ್ಲ. If there is no vision, ದರ್ಶನವಿಲ್ಲವಾದರೆ you will become lazy. ನೀನು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Vision helps you to take action. தரிசனம் என்பது உன் வாழ்க்கையில அடுத்த கட்டத்துக்கு நீ என்ன செய்யணும்னு உன்னை தள்ளுகிறது உன் தரிசனம். ದರ್ಶನವಾದದ್ದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. அதுக்கு தான் அபாக்குக் சொல்றாரு, உன் தரிசனத்தை எழுதி வைத்துக்கோ, அதை தினந்தோறும் படி, ஏன்னா நாளைக்கு நான் ஏன் ஏந்திருக்கிறேன்றது அந்த தரிசனம் உனக்கு சொல்லும். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಬಾಕುಕನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬರೆದಿಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅದು ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. See, vision helps me to keep me fit. ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವು ನನ್ನನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. நான் பாஸ்டர்ட்ட சொல்றேன், ಬೋಧಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ஃபுல்லா நான் ஓடணும், ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ್ತಿ ಓಡಬೇಕು, அதனால நான் ஃபிட்டா வெச்சிக்கனாதான் என்னால ஓட முடியும். ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯ, இல்லனா என்னால ஓட முடியாது. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஊழியம் செய்யணும், ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, நான் கரெக்ட்டா இருந்தா ஊழியம் செய்ய முடியும். ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. கர்த்தருக்கு
பெரிய காரியத்தை செய்யணும். ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. என் சாட்சியை நான் காப்பாத்திக்கணும். ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. சில பேர் ஏனோ தானோன்னு ஏன் வாழறாங்க தெரியுமா? ಕೆಲವರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏಕೆ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? What is the impact? ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವೇನು? ஆமென். ಆಮೆನ್. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ரோட்ல யாரோ ஒருத்த ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்கான். ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. நீங்க பார்த்து என்ன நினைப்பீங்க? ನೀವು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ஆமா, அதே நான் சிகரெட் குடிச்சிருந்தா என்ன நினைப்பீங்க? ஆமா, அவங்களும் 2 அடி அடிச்சிட்டாங்களே, என்ன பண்றது? ரோட்ல பொருள் நம்ம அடிக்க முடியாது. ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ நான் குடிக்க முடியாது. ನಾನು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஏன்னா ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಯ. என் தரிசனம், ನನ್ನ ದರ್ಶನವು, நான் என் சாட்சி போயிடுச்சுன்னா, ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ என் தரிசனத்தை நான் நிறைவேற்ற முடியாது. ನನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. பாவம் செஞ்சானா, ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ நிக்க முடியாது. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. தவறா பேசினா, ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ வார்த்தையை சொல்ல முடியாது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. See, my vision controls my spirituality. ನನ್ನ ದರ್ಶನವು ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅದು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ஆனா எனக்கு இந்த தரிசனம் இல்லனா, ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲವಾದರೆ எப்படி வேணாலும் வாழ போறேன். ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஏன் எப்படி வேணாலும் வாழ்வேன்னு சில பேர் வாழறாங்கன்னா தரிசனம் இல்ல. ಯಾಕೆ ಕೆಲವರು ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಜೀವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. But if you have a vision, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ದರ್ಶನವೆಂಬುದಿದ್ದರೆ your vision will control your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವು ಅದು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ஆமா, ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என்னை நம்பி சில பேர் பிரசங்கம் பண்ண கூப்பிடுறாங்க. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಕೆಲವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. அப்ப எனக்கு ஒரு பயம். ಆಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಯ. ஆண்டவரೇ, அங்க போய் பிரசங்கம் பண்ணும்போது ದೇವರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ செயல்படலனா, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸದಿದ್ದರೆ எல்லாமே வெயில் ஆயிடும். ஆண்டவரே, ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. நான் என்ன பண்ணுவேன்? ಆಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ? என் வாழ்க்கையை ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು தேவனுக்கு ஏதுவாய் பரிசுத்தமாய் வைத்துக் கொள்வேன். ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Vision motivates you to work. ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இல்லனா நான் எப்படி வேணாலும் வாழலாம்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு வந்துரும். ஏன்னா எப்படி வாழ்ந்தாலும் என்ன, நமக்கு தான் தரிசனம் இல்லையே, யாருக்கு நம்ம பிரயோஜனமா இருக்க போறோம் அப்படின்னு உங்க வாழ்க்கை யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத போயிடும். ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಜೀವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ಜೀವನವು ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. It helps you to be active. ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. A true vision demands action. It requires moving forward, setting goals and actually building. பாருங்க, ஒரு உண்மையான தரிசனம் உங்களுடைய ஆக்ஷன் அது கேக்குது. ನಿಜವಾದಂತ ದರ್ಶನವು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತದೆ. நீ முன் சென்று போவதை அது எதிர்பார்க்குது. ನೀನು ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತದೆ. குறிக்கோள்களை வைத்துக் கொள்வதற்கு அது எதிர்பார்க்குது. ಆ ಒಂದು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಯಸುತ್ತದೆ. நீ என்ன நினைக்கிறியோ ಅದು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ உன்னை ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀನು ಬಯಸುವಂತದ್ದನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. நெಹேமியா பாருங்க, நெಹேமிಯನನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಮದಿலை ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ, ಅವನು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನತೋಡ ಬಂದ. ಅವನು ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ದರ್ಶನತೋಡ ಬರುವುದು, ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಬರುವಾಗ ಅವನ್ செயல்பட்டான். ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದನು. ಜನங்களை சேர்த்தான். ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದನು. ஒரு பக்கம் யுத்தம் செய்தான். ಒಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ஒரு பக்கம் ಮದಿலை ಕಟ್ಟಿனான். ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾರಿனான். ಅವನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದನು. ಆಮೆನ್. தேவ பிள்ளைங்க, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, முதலாவது இந்த ಜನರಲ್ ವಿಷನ್ ನಾಮ ನೆರವೇற்றணும். ಈ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. தீர்க்க தரிசனத்துல கேட்பதெல்லாம் நெக்ஸ்ட். ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದೆಲ್ಲ ನಂತರ. கர்த்தர் என்ன செய்ய சொல்றாரு, கர்த்தர் என்னவா வச்சிருக்கிறாரு, அதெல்லாம் ரெண்டாவது. ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಏನನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದೆಲ್ಲವೂ ಅದು ನಂತರ ಎರಡನೆಯದು. முதலாவது இந்த ಜನರಲ್ ವಿಷನ್ நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கணும். ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತುவை ஆராதிக்கிற நான்,
ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ನಾನು ஜனங்களால் மதிக்கப்படுகிறவனா இருக்கணும். ಜನರಿಂದ ನಾನು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವಂತವನಾಗಿರಬೇಕು. இவன் பொய்க்கார, ಇವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವನು, இவன் ஏமாத்துக்கார, ಇವನು ಯಾಮಾರಿಸುವವನು, இவன் ரொம்ப மோசமானவன், ಇವನು ಮೋಸಕರವಾದವನು. இதெல்லாம் இயேசு நம்மள எதிர்பார்க்கல. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. அவன் ಆಮೆನ್. எந்த அப்பா அம்மாவுக்காவது உங்க புள்ளைக்கு இந்த டைட்டில் கொடுத்தா ஜாலியா ஏத்துப்பாங்களா? ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾದ್ರೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಶಿರೋನಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರಾ? இல்ல இல்ல ಇಲ್ಲ. அதேதான் பரலோகத்துல இருக்கிற என் தகப்பனுக்கு இந்த டைட்டிலோட நம்ம வாழ்ந்தாக்கா அவருக்கு அவமானத்தை கொண்டு வருகிறதை போல. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿರೋನಾಮದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದರೆ ಆತನು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. You need to have a vision. ನಮಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನವೆಂಬುದಿರಬೇಕು. You need to work for the vision. ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. இல்லனா நம்ம மடிந்து போவோம். ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವು ನಾಶನವಾಗುತ್ತೇವೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஒரு உண்மையான ஒரு கதையை கேட்டேன். ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ஒரு பிரிட்டிஷ் ரயில்வேல வேலை செஞ்சிருந்தவங்க. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೈಲ್ವೇದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನು, இவர் இன்ஜின் டிரைவரா இருக்கிறாரு. ಆತನು ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದನು. அவர் அந்த ட்ரெயின்ல வரும்போது ಆತನು ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, இன்ஜின் டிரைவர் கரெக்ட்டா? ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್, ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್. லோகோ பைலட் சார். அப்புறம் பின்னாடி போய் சொல்லி பாஸ்டர் டிரைவர் ரைட்டாரு தெரியல. ಆ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್, ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್. ಅದು ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಉடைய ರೈಲ್ವೇಸ್ ನ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈತನು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அப்போ இந்த ஒரு டீம் வரும்போது, ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರುವಾಗ அதுல ஒரு ಟೀಮ್ இருந்துச்சு. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿತ್ತು. அந்த ட்ரெயினை நிக்க வச்சு ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ஒருத்தர் அந்த ட்ரெயின் உள்ள ஏறுறாரு. ಒಬ್ಬನು ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದನು. இவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா பேசுறாங்க. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. அப்போ அங்க கூட இருக்கிறவங்க லோக்கோ பைலட் கேட்டாங்களா, நீங்க ட்ரெயினை நிக்க வச்சு இவரை உள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்களா, இவர் யாரு? ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದರಂತೆ, ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈತನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆತಂದಿರಲ್ಲ, ಈತನು ಯಾರು? அப்ப அவர் சொன்னாரா, he is a vice chairman for British Railways. ಆತನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ಗೆ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು. அப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் ஷாக் ஆயிட்டா, பிரிட்டிஷ் ரயில்வேஸ் சேர்மன் உங்களோட இவ்வளவு சாதாரணமா உட்கார்ந்து பேசுறாரா? ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ ಅಚ್ಚರಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನ? ರೈಲ್ವೇಸ್ ಚೇರ್ಮನ್, ಆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಚೇರ್ಮನ್. அப்ப அவர் சொன்னாரா, ಆಗ ಆತನು ಹೇಳಿದನು, இல்ல இல்ல ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணாதான் இந்த வேலைக்கு சேர்ந்தோம். ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆವು. ஆனா நான் இன்னும் ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ தான் இருக்கிறேன். ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ஆனா இவரு வைஸ் சேர்மன் ஆயிட்டாரு. ಆದರೆ ಈತನು ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟನು. ஆனா நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே டைம் தான் இந்த வேலைக்கு வந்தோம். ಆದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. அப்ப அங்க இருக்கிற வேலையாட்கள் எல்லாம் கேட்டாங்களா? ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕೆಲಸಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದರಂತೆ, அவ்வளவு மேல போயிட்டு இருக்கிறாரு, நீங்க ಲೋಕೋ ಪೈಲಟಾவே இருக்கிறீங்களே, என்ன ಕಾರಣ? ಸರ್, ಈತನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಲೋಕ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? அப்ப அவர் சொன்னாரா, ಆಗ ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾನು ಸಂಬಳத்துக்காக வந்து சேர்ந்தேன், ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಸೇರಿದೆನು. ஆனா அவன் ಆದರೆ ಆತನು ದರ್ಶನத்துக்காக வந்து சேர்ந்தான். ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. he didn't come to earn money. ಆತನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಲಿಲ್ಲ. he came for a vision. ಆತನು ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದವನು. பாருங்க, நீங்க எல்லாரும் சம்பாத்தியத்துக்காக ஓடுறீங்க. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಓಡುತ್ತೀರಾ. ಸಂಬಳத்துக்காக ಓடுறவங்க முன்னேற மாட்டாங்க. ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಓಡುವವರು ಮುಂದೆ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನத்துக்காக ಓಡುறவங்க தான் முன்னேறுவாங்க. ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡುವವರು ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಆ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಹಂತವೇ. But working for vision, you know, is unlimited. You will grow to any extent. ಆದರೆ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಂತವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದು. ನಾನು சொல்லிட்டேங்களா, ನಾನೊಂದು ಹೇಳಲೆ, I didn't work for money.
ನಾನು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. I worked for vision. ನಾನು ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. என்ன ವಿಷನ್ தெரியுமா? ಏನು ದರ್ಶನ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರೇ, I have to be in the highest position. ನಾನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. எந்த வேலைக்கு போனாலும், ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ அந்த சம்பளத்துக்காகவும் அந்த ಸ್ಥಾನத்துக்காகவும் வேலை செய்ய மாட்டேன். ಆ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. அங்க இருக்கிற highest positionக்காக தான் வேலை செய்வேன். ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್. Day before yesterday I got my promotion. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇನು. ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னதுதான். ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. I got promoted to the regional level. ನಾನು ಆ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಏನು சொல்ல வரேன்னா, ಯಾಕೆ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತೇನೆ? I never worked for money. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இப்போ அம்மா எப்பவே சொல்லுவாங்க, ಈಗಲೂ ಸಹ ತಾಯಿಯವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದುಂಟು, கொஞ்சம் காசு மேல ஜாக்கிரதையா இருடா, எங்க வைக்கிற, என்ன பண்ற, எங்க கொடுக்குற, எங்க வாங்குறன்றது மறந்துடுற நீ. ஏன்னா ஐ டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் மணி. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಾಗಿರು. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೀಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಮನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಹಣದ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಷನ್, ನನಗೆ ದರ್ಶನವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮನಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ. ಆ ಒಂದು ಹಣವು ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. தரிசனம் இருந்தால், ದರ್ಶನವಿದ್ದರೆ பணம் அதை பின்தொடர்ந்து வரும். ಹಣವು ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತದೆ. பணத்தை பின்னாடி ஓடினா, ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದರೆ உனக்கு பணம் பின்னாடி வராது. ಹಣವು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Many people are struggling for money and money is not coming to you. ಅನೇಕರು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಣವು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. But work for vision, ಆದರೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, money will follow you. ಆ ಹಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದರ್ಶನವು. God said, have vision. ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನವಿರಲಿ. I will be your provision. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದರ್ಶನ ವೆಚ್ಚಕೋ. ದರ್ಶನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೋ. ಅದಕ್ಕೆ தேவையானது நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன். ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. Vision, ದರ್ಶನವು helps you to go to the next level. ನಿನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. போதும் ஆண்டவரே, ಸಾಕು ದೇವರೇ, இப்படியே இருந்து ಹೀಗೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. சந்தோஷமாகிறேன். ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. சந்தோஷமா இருக்கிறது வாழ்க்கையில ஒரு பகுதி தான். ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ. ಅದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗ ಕೂಡದು. ಅದರಲ್ಲೇ ನೀನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. I was telling நேத்து யாருக்கு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ನಿನ್ನೆ ಯಾರಿಗೋ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, when there is a pressure, ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಒತ್ತಡವಿದೆಯೋ ಉನ್ನುடைய ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ வெளியே வரும். ನಿನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. when you are in the comfort zone, ನೀನು ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉನ್ನುடைய ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಅங்க செத்து போய்டும். ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. if you are in the comfort zone, ನೀನು ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀ ಮುನ್ನೇರ ಮಾಟ, ನೀನು ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. you need to have a pressure. ನಿನಗೆ ಒತ್ತಡವಿರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕழுகுடைய ಕಥೆயை ಕೇಳಿರುக்கிறீங்களா? ಹದ್ದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಮುಟ್ಟೆ வைக்கும் போது, ಅದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುವಾಗ ஒரு ಗೂಂಡ ಕಟ್ಟುமா, ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು அந்த ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಗೂಂಡ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ, ಆ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾவது ಅದು பயன்படுத்துவது ಮುಳ್ಳು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಳ್ಳು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು. ಅದಕ್ಕುள்ள ಅದು ಪಂಜಿ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕப்புறமா அந்த நாறு, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾರನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ இருக்கிற மாதிரி ಕಟ್ಟುமா. ಅದು ಬಹಳ ಅದು ಮೆತ್ತನೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. அந்த முட்டையில இருந்து அந்த ஈகல், குட்டி ஈகல் வந்த பிறகு, ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆ ಮರಿ ಬಂದಾಗ, ಹದ್ದಿನ ಮರಿ ಬಂದಾಗ கொஞ்ச நாள் வெயிಟ್ பண்ணுமா, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಅದು ಕಾದಿರುತ್ತದೆ. பிறகு அந்த பஞ்சை எல்லாம் ತಾಯಿ ಕழுகு ಎಡ್ತಿರೋಮ. ನಂತರ ಆ ಹತ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿ ಹದ್ದು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ இந்த முள்ளு குத்துணும், ಈ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಬೇಕು. எப்போ இந்த குட்டிகளுக்கு முள்ளு குத்த ஆரம்பிக்குதோ, ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೋ ಪರಕ ಮುಯற்சி செய்யும், ಆಗ ಅದು ಹಾರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நிறைய அப்பா அம்மா பிள்ளைங்களுக்கு பஞ்ச ரொப்பி 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 படுக்க வச்சிருக்கீங்க.
ಅನೇಕ ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ஆனா அந்த கழுகு பாருங்க, ಆದರೆ ಆ ಹದ್ದು ನೋಡಿ பஞ்சை எடுத்து அதுங்களுக்கு முள்ளு குத்த வைக்குதாம். ಆ ಒಂದು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஏன்னா கழுகு பிறந்தது பறப்பதற்கு. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஏன் ஆண்டவர் சில சமயத்துல நம்ம வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளை அனுமதிக்கிறார்னா நான் உயரவே பறப்பதற்கு. ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ. Hallelujah. Hallelujah. Vision is very important. ದರ್ಶನವೆಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದ್ದು. Amen. ಆಮೆನ್. Work with the vision. தரிசனத்தோட வேலை செய்ய ஆரம்பிங்க. ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. உன்னுடைய முடிவை பாருங்க. ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನೋಡು. அதை பார்த்து பார்த்து வேலை செய்யுங்க. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. Amen. ಆಮೆನ್. போன வாரம் ஒரு வெட்டிங்ல மெசேஜ் கொடுத்தேன். ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು. என் பின்னாடி யார் உட்கார்ந்திருந்தாங்க தெரியுங்களா? ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ? ಬಿಷಪ್ ಅವರು. ஆமென். ಆಮೆನ್. பிரதர் தான் இருந்தாங்க. ಸಹೋದರರಿದ್ದರು. என்னுடைய பல ஆண்டு கனவு, ನನ್ನ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಕನಸು, பிஷப் உட்கார்ந்திருந்தாலும் நம்ம பேசணும் ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಕುಳಿತಿದ್ದರು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕನಸು. ಆಮೆನ್. I had a vision. ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವಿತ್ತು. ಏನು? பெரிய பெரிய மேடைகளில் ஆண்டவர் பேசணும். ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಆತ್ಮಗಳೋಡ ಆಂಡவர் பேசணும். ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. நான் ஒண்ணுதான் செஞ்சேன். ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆನು. அவருக்குள்ள என்ன நான் சீர்படுத்திಕೊಂಡೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆನು. அவருக்குள்ள நான் கற்றுக்கொண்டேன். ಆತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆನು. அவருக்குள்ள நான் பேச கற்றுக்கொண்டேன். ಆತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆನು. செய்தி கொடுக்க கற்றுக்கொண்டேன். ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த தரிசனம் நிறைவேறிச்சு. ಆ ದರ್ಶನವು ನೆರವೇರಿತು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. What is your vision, my brother? ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವೇನು? சொல்லுங்க. ಹೇಳಿರಿ. All hard work brings profit, but mere talk leads only to poverty. Proverbs 14:23 ವಾಸಿங்க. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 14:23 ಓದೋಣ. Proverbs. சகல பிரயாசத்தினாலும் பிரயோஜனம் உண்டு. என்னங்க இது எல்லாம் கவனமா கேளுங்க. உதட்டின் பேச்சோ வறுமையை மாத்திரம் தரும். ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಶ್ರಮೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಹರಟೆಯಿಂದ ಕೊರತೆ. Amen. ಆಮೆನ್. All hard work brings profit. கடினமாய் உழைப்பது உனக்கு லாபத்தை கொண்டு வரும். ಶ್ರಮೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲ ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವಂತದಾಗಿದೆ. கடினமாய் உழைப்பது உனக்கு லாபத்தை கொண்டு வரும். ಕಠಿಣವಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. டிவி பார்க்கிறது உனக்கு லாபத்தை கொண்டு வராது. ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು ನಿನಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ. சீரியல் பார்க்கிறது உனக்கு லாபத்தை கொண்டு வராது. ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡುವುದು ನಿನಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. தூங்குவது உனக்கு லாபத்தை கொண்டு வராது. ನಿದ್ರಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. ரெஸ்ட் எடுக்கிறது உனக்கு லாபத்தை கொண்டு வராது. ನೀನು ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿನಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. உழைப்பது உனக்கு லாபத்தை, ದುಡಿಯುವುದು ನಿನಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நான் பிரதர்ட்ட ஒன்னு சொல்லுவேன் அடிக்கடி. ನಾನು ಸಹೋದರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದುಂಟು. இந்த 6 மணிக்கெல்லாம் போய் முகத்தை கழுவிக்கணும், பவுடரை போட்டுக்கணும், டீயை குடிச்சு டிவி முன்னாடி உட்கார்றவங்கள பார்த்தா எனக்கு பிடிக்காது. ஆம்பளைங்க. ஆமென். There are some men பார்த்து சில ஆம்பளைங்களை நான் பார்த்து கரெக்டாக கவர்மெண்ட் வேலை மாதிரி 6 மணிக்கு வீட்டை வந்துட்டு முகத்தெல்லாம் கழுவிக்கிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு பவுடரை போட்டுக்கிட்டு டீயை குடிச்சிட்டு டிவி பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் இல்லை. உழைக்கிறவன் லாபத்தை பார்ப்பான். ಕೆಲವು ಪುರುಷರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದು ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು
ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದುಡಿಯುವಂತ ಗಂಡಸರು ಇರಬೇಕು. நான் நேற்று வீட்டுக்கு போகும்போது நான் 10 o'clock இல்லை ஜோஷுவா 10-11 o'clock ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 10-11 ಗಂಟೆ. வேலை இல்லதான் எனக்கு, ನನಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. இங்கதான் ஆபீஸ்ல உக்காந்துருந்தேன். ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ஆனாலும் ಆದರೂ சீக்கிரம் போக மாட்டேன். ಬೇಗನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. No, ಇಲ್ಲ, we are not created for that. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. We need to work hard. ನಾವು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. Working hard brings profit. ಆ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸವು ಲಾಭವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. நாங்க எவ்வளவு கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்றோம், ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ, but I don't mind. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. வேலைக்கு ஓடணும், ஊழியத்துக்கு ஓடணும், சர்ச்சுக்கு ஓடணும், வீட்டுக்கு ஓடணும். I am enjoying. ಸೇವೆಗೆ ಓಡಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಓಡಬೇಕು, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಓಡಬೇಕು, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. லேடிஸ் வீட்டுக்கு போங்க. I'm talking gents. நீங்க அப்புறம் 11 மணிக்கு வீட்டுக்கு போகாதீங்க. உங்களுக்கு அந்த ஒரு good home in time. ನೀವು ಹೆಂಗಸರು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ನಾನು ಗಂಡಸರಿಗೋಸ್ಕರ அது ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. நான் சின்னதுல எனக்குள்ள வந்த ஒரு வைராக்கியம். ಅದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. Men should be like men. ಆ ಒಂದು ಗಂಡಸು ಗಂಡಸಿನಾಗಿರಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. ரஃப்பா இருக்கணும், டஃப்பா இருக்கணும், மூவ் பண்ணணும், உடைக்கணும், பாறைகளை உடைக்கணும், முன் சென்று போகணும். That is men. ಹೋಗಬೇಕು, ಹೊರಟಾಗಿರಬೇಕು, ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು, ಹೋಗಬೇಕು, ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಡೆಯಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. வீட்டு டிவி எல்லாம் உடைக்க கூடாது. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿಯನ್ನು ಒಡೆದಾಕಬೇಡಿ. மலைகளை உடைக்கணும். ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஈஸியா இருக்குதுன்னு போனு, டிவி, வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் ஒடிக்கிறீங்க. அதெல்லாம் ஒடிக்காதீங்க, மலைகளை உடைங்க போயிட்டு வெளியா. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫೋನು, ಟಿವಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು. Be strong, work hard. ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೃಢವಾಗಿರಿ. Ideal talks brings poverty. வெறும் பேச்சு ದರಿದ್ರத்தை கொண்டு வரும். ಬರೀ ಮಾತು, ಹರಟೆಯ ಮಾತು ದರಿದ್ರವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Don't talk merely in words, do it in action. ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಟೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வெறும் பேச்சு யாருக்கும் லாபம் கிடையாது. ಬರೀ ಮಾತು ಯಾರಿಗೂ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. Do it in action. ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. எங்க வெறும் பேச்சு இருக்குதோ, ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಾತಿದೆಯೋ அங்க தரித்திரம் இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஒரு ஊழியக்காரர் இப்படியா கேட்டாரு. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಐ ಓಪನರ್ ಆತನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವವನು. ஐ ஓபனர் லைன். கண்ணு திறக்கிற ஒரு வரிய சொன்னாரு. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ஒரு நாளைக்கு, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು எவ்வளவு ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ பண்றீங்க தெரியுமா? ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? உங்க பணத்தை, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು எவ்வளவு ಕಂಪನಿಗೆ நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க தெரியுமா? ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? உங்களுக்கு தெரியாமல, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ மாசத்துக்கு ஒரு தடவை, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಂಬಾನಿಗೆ கொடுக்குறீங்களா? ಅಂಬಾನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? ಫೋನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಫೋನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ பண்ணி ಅಂಬಾನಿಗೆ கொடுக்குறீங்களா? ಫೋನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? மாசத்துக்கு ஒரு தடவை, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ உங்க ஓனருக்கு கொடுக்குறீங்களா? ನಿಮ್ಮ ಓನರ್ಗೆ, ಹೌಸ್ ಓನರ್ಗೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ மாசத்துக்கு ஒரு தடவை, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ உங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷನ್ಗೆ கொடுக்குறீங்களா? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? மாசத்துக்கு ஒரு 2-3 தடவை அது KFC ಓನರ್ಗೆ கொடுக்குறீங்களா? ತಿಂಗಳಿಗೆ 2-3 ಸಾರಿ ಆದರೂ ನೀವು KFC ಓನರ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? மாசத்துக்கு ஒரு தடவையாவது பிரியாணிக்காரனுக்கு கொடுக்குறீங்களா? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? ಇದು மாதிரி யோசித்து பாருங்க. ஒரு நாளைக்கு பெட்ரோல் காரனுக்கு கொடுக்குறீங்களா? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. பாருங்க, உன்னுடைய காசை ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಹಣವನ್ನು you are investing to so many people. ನೀನು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಇದು அப்படியே ರಿವರ್ಸ್ பாருங்க. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ. உங்களுக்கு ನಿಮಗೆ எவ்வளவு பேர் கொடுக்கறாங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? ನಂಬುತ್ತಾಂ ಕೊಡುವರು ಪುರುಷನ್ಮಾರು பாத்தீங்களா? ನೋಡಿ, புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು
எத்தனை எஜமானுடைய பிசினஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க பாருங்க. ಎಷ್ಟು ಯಜಮಾನನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? நெட்ஃபிளிக்ஸ்க்கு எவ்வளவு பேர் கொடுக்குறீங்க? ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? ஜியோ ஸ்டார்க்கு எவ்வளவு பேர் கொடுக்குறீங்க? ಜಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? விஜய் டிவிக்கு எவ்வளவு பேர் கொடுக்குறீங்க? ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಗೆ, இல்ல தப்பில்ல, யூடியூபுக்கு எவ்வளவு பேர் ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ. கொடுக்குறீங்க? அது இப்போ வித்தவுட் ஆடுக்கு வேற எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணுமா? டைம் அவ்வளவு ப்ரெஷியஸ், அதுக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க? கொடுங்க, தப்பில்ல, கொடுங்க. ಕೊಡಿರಿ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ஆனா உங்களுக்கு யாருன்னா கொடுக்குறானா? ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ? இல்ல இல்ல ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ஏன்? தரிசனம் இல்ல. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲ. அவன் தரிசனத்துக்கு நீங்க காசு கொடுக்குறீங்க. ಅವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? உங்களுக்கு யார் கொடுக்குறாங்க? ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? ஆமென். ಆಮೆನ್. தரிசனம் இருந்தா ದರ್ಶನವಿದ್ದರೆ எல்லாரும் பணம் கொடுப்பாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. நான் பாஸ்டர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். ಬೋಧಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. அம்பானியோடைய அப்பா, ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ತಂದೆ, அவர் கேட்டது எவ்வளவு தெரியுமா? ಆತನು ಕೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ₹1. ₹1. இன்னைக்கு அவன் மல்டி மில்லியனர். ಇಂದು ಆತನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರಕ್ಕೆ அவன் ಅಧಿಪತಿ. பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க கேட்டது எல்லாரும் இந்தியால இருக்கிறவங்க ₹1 முதலீடு செய்யுங்க என் கம்பெனிக்கு. ಆತನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ₹1 ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. He is a multi-millionaire today. ಇಂದು ಆತನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? அப்போ நான் எத்தனை பேருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றனோ எனக்கும் அத்தனை பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு தரிசனம் இருக்கணும். ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೋ ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ದರ್ಶನವು ನನಗಿರಬೇಕು. நீங்க எதுவும் செய்யாம வெறும் பேசிட்டு இருந்தா யாரும் முதலீடு செய்ய மாட்டாங்க. ನೀವು ಏನು ಮಾಡದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. You need to have a vision. ನಿನಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನವಿರಬೇಕು. I tell all my young people here, you need to have a big vision. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯೌವನಸ್ಥ ಹುಡುಗರಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನವಿರಬೇಕು. Grow. ಬೆಳೆಯಿರಿ. Become multi-millionaires. ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಆಗಿರಿ. Build church. ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. multi-millionaire ஆவுங்க. ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರಿ. சபைகளை கட்டுங்க. ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಿ. ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற எல்லா தாளந்துகளையும் பிரயோஜனப்படுத்துங்க. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ತಲಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. If you are wasting your time, if you are wasting your energy, if you are wasting your talent, that is gone for today. இன்னைக்கு போச்சு. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಲಾಂತಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಹಣವು, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இன்னைக்கு ಇಂದು குறைந்தது ஒரு ₹15,000 என்னால சம்பாதிக்க முடியும். ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ₹15 15,000 ನನ್ನಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. 3 பிரசங்கம் பண்ணனா போதும். 3 ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. நான் பேசினா காசு. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಹಣ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நான் சொல்லிட்டு நான் 3 இடத்துக்கு போய் 3 பிரசங்கம் பண்ணனா எனக்கு ₹15,000 இன்னைக்கு. 3 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 3 ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ₹15,000 ವರಮಾನ. கம்மியா இருந்தாலும் கம்மியா சொல்றேன் நான். ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Build your value. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. நீ பேசினா காசு. ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಹಣ. உட்கார்ந்தா காசு. ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಹಣ. நீ போனா காசு. ನೀನು ಹೋದರೆ ಹಣ. எப்போ? ಯಾವಾಗ? நீ ವ್ಯಾಲ್ಯೂவா இருந்தா. ನೀನು ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಇನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ரொம்ப காசை பத்தி பேசுறாரு. ಏನು ಬೋಧಕರು ಬಹಳ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. சரியான விதத்துல சம்பாதிப்பது தவறு கிடையாது. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. சரியான விதத்துல செய்யும்போது ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறாரு. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. We need to be best and we need to be in the highest positions. We need to glorify God. ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இது எல்லார் மேலயும் தேவன் வைத்திருக்கிற தரிசனம். ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. யாரையும் தரித்திரத்துல இருக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் விரும்பல. ಯಾರು ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು
வெறுமையா இருப்பதுக்கு தேவனுடைய விருப்பம் கிடையாது. ಯಾರು ಬರಿದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாம இருப்பதற்கு தேவனுடைய விருப்பம் கிடையாது. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದವನಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. God wants everybody to be blessed and happy. ದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. யோசிங்க. ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. What talent God has given you? ದೇವರು ನಿನಗೆ ಏನು ತಲಾಂತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? What time God has given you? ಏನು ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರು ನಿನಗೆ What ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? energy God has given you? ದೇವರು ಏನು ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು What are the ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? resources God has given you? ದೇವರು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? Use it and grow for the glory of God. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Be successful. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. நான் ஒன்னு எப்பவுமே சொல்லுவேன், ನಾನೊಂದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು, பார்க்கிறவங்கள நேசிக்காதவங்க பார்க்காதவங்க எப்படி நேசிக்க முடியும்? ನೋಡುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇರುವವರು ನೋಡದೇ ಇರುವವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು? பார்க்கிற ஜனங்களை நேசிக்க முடியலன்னா ನೋಡುವಂತ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲವಾದರೆ பார்க்காத தேவனை எப்படி நேசிக்க முடியும்? ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು? ஆமாவா? ಹೌದಾ? அதை நான் இப்படி சொல்றேன் கேளுங்க. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. பார்க்கிற அப்பா அம்மாவுடைய தரிசனத்தையே நிறைவேற்ற முடியலன்னா பார்க்காத தேவனுடைய தரிசனத்தை எப்படி நிறைவேற்றுவீங்க? ಆಮೆನ್. ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೆತ್ತವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತಹ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದು? அப்பா அம்மாவுடைய தரிசனம் என்ன? ಹೆತ್ತವರ ದರ್ಶನವೇನು? என் பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கணும். ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. Just fulfill the vision of your parents. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಿ. அப்போ தேவனுடைய தரிசனத்தை நீங்க நிறைவேற்றுவீங்க. ಆಗ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು ನೆರವೇರಿಸುವಿರಿ. அப்பா அம்மாவுடைய தரிசனம் என்ன? ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವೇನು? என் பிள்ளைங்களோட நல்ல சாட்சியாய் வாழணும். ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. நிறைவேற்றுங்க. ನೆರವೇರಿಸಿರಿ. அப்படியே தேவனுடைய சாட்சியை நிறைவேற்றிடுவீங்க. ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀವು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೀರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நான் சின்னதுல நாங்க யோசித்தது, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, வளரும் போது யோசித்தது, ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಆಲೋಚನೆ one ಮಾಡಿದ್ದು, thing that I can give for my mother. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ஏன்னா எங்க அம்மாக்கு கொஞ்சம் ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, அவன் ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. அவமானத்தை தாங்க மாட்டாங்க. ಆಕೆಯು ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. அப்ப நாங்க எடுத்த முடிவு என்ன தெரியுமா? ಆಗ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ತೀರ್ಮಾನವೇನು? நம்ம திருமணத்துல ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ எங்க அம்மா யாரை பாக்குறாங்களோ அவங்கள கட்டணும். ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. அது அது அதுல கிடைக்கிற கௌரவம் அவங்களுக்கு வேற எதுலயும் கிடைக்காது. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಗೌರವವು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. நாங்க 3 பேரும் அவ்வளவுதான். ನಾವು 3 ಜನರು ಅಷ್ಟೇ. அம்மா தான் பார்த்தாங்க. ತಾಯಿಯವರು ನೋಡಿದರು. நாட்டாம சொல்ற மாதிரி கட்றா தாடி, நாட்டாம சொல்ற மாதிரி கட்றான்னு தான் கட்டிட்டோம். ಊರ ಯಜಮಾನನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟೋ ತಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟೆವು. அவன் ಆಮೆನ್. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அவங்க தரிசனத்தை நான் நிறைவேற்ற, ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆನು. அவன் ಆಮೆನ್. அட்லீஸ்ட் அப்பா அம்மாவுடைய தரிசனத்தை நம்ம நிறைவேற்றும் போதுதான் தேவனுடைய தரிசனத்தை நம்ம நிறைவேற்ற முடியும். ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸುವಾಗ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Try to fulfill your parents' vision. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. 100% I will tell you. 100% ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 100% I will tell you. 100% ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. எந்த அப்பா அம்மாவும் தன் பிள்ளைகளுக்கு மோசமான தரிசனத்தை வச்சிருக்க மாட்டாங்க. ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಸವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. Try to fulfill your parents' vision. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. அது படிப்புல இருக்கலாம், ಅದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, அது ட்ரெஸ்ஸிங்ல இருக்கலாம், ಅದು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರಬಹುದು, அது வேலையில இருக்கலாம், ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರಬಹುದು, அது திருமணத்துல இருக்கலாம், ಮದುವೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, வாழ்க்கையில இருக்கலாம். ಜೀವನದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. பிரதரோட இப்ப நான் ரொம்ப க்ளோஸா பழகுறேன். ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಂಟಾಗಿದ್ದೇನೆ. இவங்க ஃபேமிಲಿ எல்லாருமே நான் இப்போ ஒருத்தன். இப்போ ಈಗ ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನು. யோவான் அங்கிள் இன்னைக்கு இல்ல. ಯೋವನ ಅಂಕಲ್ ಅವರಿಗೆ இவங்களோட எல்லா அக்கா தங்கச்சி வீட்டுலயே நான் போயிட்டு இருக்கேன். ಇವರ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಮನೆಗೂ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. எல்லாரும் நல்லா வாழறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பியூட்டிஃபுல்லி.
ಅಂದವಾಗಿ, ஆசீர்வாதமா. ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ 9 பேருங்களா 10 10 பேரு ஆசீர்வாதமா வாழறாங்க. ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்ப நான் கார்ல போகும்போது கேட்பேன், ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಕೇಳುವುದುಂಟು. ஆரம்பம் அப்படி இருக்கல, ஆரம்பம் அப்படி இருக்கல, ಆರಂಭವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ஆனா இன்றைக்கு ಆದ್ರೆ ಇಂದು எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. அப்ப நான் கேட்டேன், ಆಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು, எப்படி பிரதர்? ಹೇಗೆ ಸಹೋದರನೇ? அப்ப பிரதர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார். ಆಗ ಸಹೋದರನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು எங்க ಹೇಳಿದನು. அம்மா ஒரு வார்த்தை எப்பவுமே சொல்லுவாங்க பிரதர், ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು, நீ செத்தாலும் புருஷன் வீட்டுல தான் சாவணும், ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋದರೂ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕು, தனியா வரக்கூடாது. ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಬರಬಾರದು. எங்க அம்மா சொல்லி வளர்த்தாங்க எங்க அக்கா அக்கா. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. அந்த தரிசனத்தை இன்னைக்கும் அவங்க எல்லாம் நிறைவேத்துறாங்க. ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇಂದು ಸಹ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. என்ன தெரியுமா தரிசனம்? அவங்க அப்பா அம்மாது ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವೇನು ಗೊತ್ತಾ? புருஷனோட வாழணும், ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. அவங்க அப்பா அம்மாவுடைய தரிசனத்தை நிறைவேற்ற போனாங்க. ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಹೋದರು. அப்படியே தேவனுடைய தரிசனமும் நிறைவேறும். ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ದರ್ಶನವು ನೆರವೇರಿತು. அப்பா அம்மா தரிசனத்தை நிறைவேற்றாதவங்க தேவனுடைய தரிசனத்தை நிறைவேற்ற முடியாது. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದೆ ಇರುವವರು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಷರತ್ತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. பார்க்கிற அப்பா அம்மாவுடைய தரிசனத்தை நிறைவேற்றாதவங்க பார்க்காத தேவனுடைய தரிசனத்தை எப்படி நிறைவேற்றிடுவீங்க? ನೋಡುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದೆ ಇರುವವರು ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? Try to fulfill your parents' visions and you will fulfill God's vision and blessings will overflow in your life. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ, ಅದು ದೇವರ ದರ್ಶನವು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. Amen. ಆಮೆನ್. Fulfill the vision. ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರಿ. தரிசனத்தை நிறைவேற்றுங்க. ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರಿ. கர்த்தர் கொடுத்த தரிசனத்தை நிறைவேற்றுங்க. ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರಿ. வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ಜೀವನವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ನಾನು ಜೋಕ சொன்னாலும் ನಾನು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, உண்மை அதுதான். ನಿಜವೂ ಅದೇ. Try to fulfill your parents' vision. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. You will fulfill God's vision. ನೀವು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. God gives vision through parents also. ದೇವರು ಹೆತ್ತವರ ಮುಖಾಂತರವು ತಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸುವನು. Amen. ಆಮೆನ್. Sometimes உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கலாம், sometimes உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாம போலாம். ஆனா அவங்களுக்காக நீங்க அதை நிறைவேற்றணும். ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಡಿಸದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರಿ. எனக்கு எவ்வளோ தடவை ஆண்டவர் சொல்றது பிடிக்கிறது இல்லை தெரியுமா? ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ದೇವರು ಹೇಳುವುದು ಇಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ஆனா செய்யறேனே. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. அப்போ ஏன்னா அப்பா அம்மா சொல்லும் போது பிடிக்கலனாலும் நான் செஞ்சேன்னா, அவர் சொல்லும் போது பிடிக்கலனாலும் நான் செய்வேன். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಇಡಿಸಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ, ಆದರೆ ಆತನು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಇಡಿಸಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. It's a God given revelation. ಇದು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. If you can't fulfill your parents' vision, you can't fulfill God's vision. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ನೀನು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. So let's fulfill God's parents' vision. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆತ್ತವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸೋಣ. நல்லா படிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರಿ. அப்பா அம்மாக்கு சந்தோஷம் வர மாதிரி படிங்க. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓದಿರಿ. சந்தோஷம் வர மாதிரி வாழுங்க. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿರಿ. அப்பா அம்மாக்கு பெருமை வர மாதிரி வாழுங்க. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರುವಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ. அப்போ ஆண்டவருடைய தரிசனத்தை ஆண்டவருக்கு பெருமை வரும்போது வாழ்வீங்க. ಆಗ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರುವಂತೆ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. My time is running. ನನ್ನ ಸಮಯವು ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದು